Okay, sir. Okay. In the single row function, we have five types of functions. First one is string function, number function, third one is date function, fourth one is conversation function, fifth one is general function. First, string function, it will operates only the characters, character data only. So that means it will operate only the characters. That means in the first column or second columns, whatever it is, the character only the string values it will operate. How it will operates? By using the upper of, lower of, init cap and length, init cap, reverse, substring, in string, like this. And when coming to the number function, it will operate only the mathematical calculation. You already know, we have seen in the earlier class, like how it will operate the round, truncate off, mode off, seal off, floor off, like this. So in the date function, it will work with date values only. That means we have different types of date functions. So sys date, current date, months between, add months, next day, last day, and last day also is important. Last day. So like this. So in today's session, let's discuss about the date functions. Okay. Okay, sir. Okay, when it comes to, here it is. Okay. So we have different types of date functions in the SQL, as we have seen. So first one, it is called sysdate and systimestamp. These two are the, we know that these two are the pseudo columns. That means it will automatically library, SQL library has built. So these columns can be called as a pseudo columns. So what these pseudo columns will do in the date function means, so this by using these pseudo columns, we can identify that sysdate means, first one, sysdate. Let's see about the sysdate. Sysdate means it is used to give the current system date. That means whatever the current date it is running today, so it will give the current system date, and it also the containing the current system times, but the default value it will not be displayed. To get the current system time, like means in the system, so see, if we see select sysdate from dual, so we can see that, see, sysdate, select sysdate from dual, sysdate, sysdate. Okay, see, we can see only the date. We can see, we cannot see the timestamp. That means by using the sysdate, we cannot see any timestamp. To get the timestamp of this, we need to use either systimestamp, or we need to take it this function as toChar. That means it will provide the toChar value, characteristic value. So by using this system, select select took care of, let's discuss about the two characters everything, but as of today, follow this one, sysdate, and what we are expecting this one from here, hours, mi, minutes, and seconds, and am from dual. See, we can take it from the system, from the sysdate. We can also see the hours, minutes, seconds, like this. The current systems also we can find it. So we have seen the sysdate will provide the, will get the current system date, and this by using this select system date, by using this system stamp, sys stamp stamp from dual. See, we can able to see this the date as well the current timestamp.
దట్ మీన్స్ ఇట్ విల్ గివ్ నేనేమంటానంటే సిస్ డేట్ తోటి ఓన్లీ డేట్ వరకు చూడగలుగుతాము. ఒకవేళ మనకి సిస్ డేట్లో మనం ఈ అవర్స్ మినిట్స్ కూడా చూడాలంటే మనం 2 యూజ్ చేసి ఈ క్యారెక్టర్స్ని ఫైండ్ చేయొచ్చు. అదే అలా కాకుండా మనకి టైమ్ స్టాంప్ సూడో కాలంలోనే మొత్తం డేట్ ప్లస్ దిస్ అవర్స్ మినిట్స్ సెకండ్స్ ఏఎం పిఎం అవన్నీ వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. It is easy to get the current system date and time. That means what I mean to tell is it will provide sys timestamp will give the date and time. So if you see here means it is giving the date as well as the time. So 2 hours 45 minutes 20 seconds it is representing like this. So in the interview questions, the interviewer may ask the display the current system date and time. Means what we will write, select sys timestamp from dual. Like this means if we like this means we can see this sys timestamp. By using this sys timestamp, we can identify the date as well as the time. So in the next one, we have add month. You can look into the add month. Add month. How this add month will be seen. So generally this add months function is used to add the month to specify the date or subtracting months from the specified dates. That means what I meant to see is say is, so if you see here the syntax means you can easily identify what it is. So what is the syntax for the add month? Add month ki syntax ఏంది? Add month ki syntax వచ్చేసి add month of date comma number of months. వచ్చేసి ఇది దీని సింటాక్స్ యాడ్ మంత్స్కి. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మీన్స్, so this is the syntax for the add month. So by using this add month, what we can find, we can add the months to the specified date. ఈ స్పెసిఫైడ్ డేట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఎన్ని మంత్స్ అయితే యాడ్ చేయొచ్చు, అదే ఎన్ని మంత్స్ అయితే మనం సబ్ట్రాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేసుకుంటే మనం సిక్స్ డేట్ తెలుసు. సిక్స్ డేట్ ఎందుకు మనకి ఇప్పుడు కరెంట్ డేట్ చెక్ చేయడానికి, కరెంట్ డేట్ చెక్ చేయడానికి సిస్ డేట్. ఇదే సిస్ డేట్ యూస్ చేసుకుని మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెక్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 days ఈ సిస్ డేట్ నుండి 2 days మనం యాడ్ చేయాలి అంటే ఎలా చెక్ చేస్తాం? సెలెక్ట్ సిస్ డేట్ ప్లస్ 2 days ఇచ్చేస్తే ప్లస్ 2 days యాడ్ అయిపోతాయి ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేసుకుంటే ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి 11th, మనం 2 days యాడ్ చేసాం కాబట్టి 13th వెళ్ళిపోయింది. అలాగే మనం 2 months యాడ్ చేయాలి. 2 months యాడ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఎలా యూజ్ చేస్తాము? ఈ సిస్ డేట్ని మనము 2 months ఇక్కడ 60 days అని అయినా ఇవ్వచ్చు మామూలుగా, అలా అయితే వచ్చిద్ది. సేమ్ అలా కాకుండా మనకి ప్రొఫెషనల్ వేలో మనం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే, వర్క్ చేయాలి అంటే 2 monthsని యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ మనకి ఇప్పుడు చెప్పినట్టు నేను యాడ్ మంత్ చేయాలి. అదే యాడ్ మంత్ ఎలా చేయాలి? మనం యాడ్ అండర్స్కోర్ మంత్ యాడ్ చేయాలి. తర్వాత నేను చెప్పిన సింటాక్స్లో చూస్తే డేట్ ఇవ్వాలి. ఫస్ట్ యాడ్ మంత్ కామా డేట్, సిస్ డేట్ ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలో మనం చెప్పాలి. 2 months యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 2 ఇస్తాం. నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ అర్థమైంది కదా? యాడ్ మంత్ కాలంలో డేట్ ఇచ్చాం, ఈరోజు డేట్ ఇచ్చాం. ఈ డేట్ నుండి ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలి? 2 months యాడ్ చేయాలన్నారు. సో 2 అని ఇచ్చాను అంతే. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ చెక్ చేసుకుంటే సెలెక్ట్ యాడ్ మంత్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అంతే కదా.
M1TH యాడ్ మంత్ ఎక్కడ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ సెలెక్ట్ యాడ్ మంత్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అంతే కదా. సిస్ డేట్ ఏమైంది ఇది, యాడ్ మంత్ ఓకే యాడ్ మంత్ సారీ చెక్ చేసుకుంటే సారీ యాడ్ మంత్స్, దీనికి యాడ్ మంత్ కదా యాడ్ మంత్స్. సెలెక్ట్ యాడ్ మంత్స్ సిస్టమ్ ఈ సిస్ డేట్ నుండి 2 months యాడ్ చేయాలి అంటే మనం 2 అని ఇచ్చేసాం. సేమ్ అలాగే మనము ఈ 2 months కాకుండా మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూడు 2 years యాడ్ చేయమని చెప్తాడు. ఈ డేట్ నుండి 2 years యాడ్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం దీన్ని, సెలెక్ట్ యాడ్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇచ్చేస్తాం. యాడ్ ఆఫ్ మంత్ ఇచ్చేస్తాం. సిస్ డేట్ ఈ రోజు నుండి 2 years ఎన్ని డేట్ అవుతుందో చెక్ చేయమంటాడు. సిస్ డేట్ ఇచ్చేసాము. ఇప్పుడు 2 years అంటే 1 సంవత్సరానికి 12 అంటే 2 × 12 ఇచ్చేస్తే 2 years వచ్చేసిద్ది అంతే కదా. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఎస్ సార్. ఇచ్చేస్తే ఇప్పుడు 2 years 2027 వచ్చేసి 11th May. ఈరోజు ఏంది 2025 11th May. అలా 2 years మనం యాడ్ మంత్ ద్వారా చెక్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 days మైనస్ చేయమంటాడు, 2 months సబ్ట్రాక్ట్ చేయమంటాడు, మైనస్ కదా సబ్ట్రాక్ట్ చేయమంటాడు. ఆ సబ్ట్రాక్ట్ ఎలా చేస్తాం మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ ఈ సిస్ డేట్ మామూలుగా అయితే +2 అని సిస్ డేట్కి 2 రోజులు యాడ్ చేయాలంటే +2 యాడ్ చేసాం. అదే మైనస్ చేయాలంటే -2 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ అంటే 2 days వెనక్కి వెళ్ళింది ఈ రోజు నుండి. ఈ రోజు 11th అయితే 9th వెళ్ళింది. సేమ్ అలాగే 2 months వెనక్కి వెళ్ళాలి. 2 months వెనక్కి వెళ్ళాలంటే యాడ్ మంత్ _months ఇచ్చేసి సిస్ డేట్ ఇచ్చేసి మనం 2 monthsకి వెనక్కి వెళ్ళాలి అంటే -2 ఇచ్చాం. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ వచ్చేస్తే చూడండి మీరు సిస్ డేట్ రాంగ్ వేసాం. ఓకే సిస్ డేట్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తే 2 months వెనక్కి వెళ్ళింది. ఈరోజు మే కదా, ఈ మంత్ మే కదా, మార్చిలోకి వెళ్ళిపోయింది. 2 months బ్యాక్ అవును వెళ్ళింది సార్. సేమ్ డేట్. సో ఇలాగా మనం సబ్ట్రాక్ట్ కూడా చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద యాడ్. సేమ్ అలాగే మనం ఇయర్లు ఒక 2 years వెనక్కి వెళ్ళాలంటే సేమ్ ఎలా చెప్పండి, సేమ్ పైన ఎలా చేసాము -2 × 12 చేసేస్తే 2 years బ్యాక్ వెళ్ళిపోయింది. సేమ్ సింటాక్స్ ఏం లేదు, అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ ఏం లేదు, చిన్న లాజిక్స్ అంతే, ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. యాడ్ మంత్లో మనకి ఈరోజు డేట్ అదే డేట్ ఇవ్వాలి, డేట్ నుండి ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలో అది ఇవ్వాలి. సింటాక్స్లో మీరు క్లియర్గా చూస్తే యాడ్ మంత్స్లో డేట్ ఇవ్వాలి, ఏ డేట్ అయినా ఈ రోజైనా ఎల్లుండైనా ఎప్పుడైనా ఒక డేట్ అంటే ఇవ్వాలి. డేట్ ఇచ్చి మనకి ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలో ఆర్ ఎన్ని మంత్స్ లెస్ చేయాలో ఇచ్చేస్తే అది ఆటోమేటిక్గా డిరైవ్ చేసుకుంటుంది. దాన్ని యాడ్ మంత్స్ ఫంక్షన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అర్థమైంది కదండి. అర్థమైంది సార్. ఒకవేళ మనకి ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో ఉన్నాడు, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో మనకి ఈరోజు ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు అని అంటే ఎలా రాస్తారు దాన్ని సింటాక్స్, ఈరోజు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారు నాకు లిస్ట్ కావాలి అంటాడు. దాన్ని ఎలా రాస్తారు, సెలెక్ట్ ఇప్పుడు స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, ఈ టేబుల్లో నుండి ఈరోజు మనకి ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారు అని తెలుసుకోవాలి. ఎలా రాస్తాము, సెలెక్ట్ మనకు కావాల్సిన కాలం నేమ్సే తీసుకుందాం. ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఫస్ట్ నేమ్ కామా లాస్ట్ నేమ్ కామా శాలరీ తీసుకుందాం. శాలరీ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ చాలు, ఇంకా ఈ కాలమ్స్ చాలు, ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. సో తీసుకుంటే మనకి ఈ కాలమ్స్ వరకు డిస్ప్లే అయ్యింది ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ నుండి. వాడేం చెప్పాడు, ఈరోజు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యాలో తెలుసుకోవాలి అంటే ఓకే హైర్ డేట్ కూడా తీసుకుందాం ఇందులో, ఎందుకంటే డేట్ హైర్ డేట్. ఓకే
ఇందులో నుండి మనకి ఈరోజు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో తెలుసుకోవాలి. సో మనం ఏం చేస్తాం, ఫిల్టర్ చేస్తాం. ఈ టేబుల్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఫిల్టర్ చేస్తే కానీ మనకి డేటా రాదు. సో వేర్ హైర్ డేట్ ఈక్వల్ టు సిస్ డేట్ అంటే ఈరోజు డేట్. ఈరోజు డేట్ చేస్తే ఈరోజు ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో డేట్ వచ్చింది. ఈరోజు ఆ టేబుల్లో అయితే ఈరోజు ఎవరు జాయిన్ అవ్వాలి. సో అందుకని ఏం రావాలి, 0 రికార్డ్స్ అని వచ్చాయి. అర్థమైంది కదండి. అర్థమైంది సార్. లేదా మనకి అదే టేబుల్లో మనకి నిన్న ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు అని తెలుసుకోవాలంటే సేమ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తే ఎలా చేయాలి, దీనికి -1 ఇస్తారు, నిన్న కూడా ఎవరు జాయిన్ అయ్యారు. లేదా మనకి ఇలా కూడా కాదు, మనకి ఒక ఒక మంత్ కింద ఎవరెవరు జాయిన్ అయ్యారో తెలుసుకోవాలి. ఎలా, సేమ్ మనం యాడ్ మంత్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు చేసాం కదా, అదే యాడ్ మంత్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఇందులో హై డేట్ -30 యాడ్ మంత్స్ ఇవ్వాలి కదా, యాడ్ మంత్స్ ఇచ్చేసి ఓకే. సిస్ డేట్ కామా 2 months అంటే -2 months. ప్రీవియస్ 2 monthsలో ఎవరు జాయిన్ అయ్యారో తెలుసుకోవాలి. ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు. సో అలాగే -2 years కింద ఎవరు జాయిన్ అయ్యారో తెలుసుకోవాలి. పైన చేసిన దానికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు 2 years అంటే సేమ్ యాడ్ మంత్ ఫంక్షన్లో సిస్ డేట్ -2 × 12 2 years వెళ్ళిపోయింది. 2 yearsలో కూడా ఎవ్వరు జాయిన్ అవ్వలేదు ఈ రికార్డ్స్లో. అలా మనము ఈ యాడ్ మంత్స్ ఫంక్షన్ని ఇలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాము. అర్థమైంది కదండి. యాడ్ మంత్ సింటాక్స్ కూడా ఇక్కడ రాశాను. అర్థమైంది సార్. డేట్ కామా నెంబర్ ఆఫ్ మంత్స్ యాడ్ చేయాలి, ఎన్ని మంత్స్ యాడ్ చేయాలా, లేదా ఎన్ని మంత్స్ సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా, లేదా ఎన్ని మంత్స్ మల్టిప్లై చేయాలి, అవన్నీ. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ చూసుకుంటే లాస్ట్ డే. లాస్ట్ డేకి సింటాక్స్ తీసుకుంటే సింటాక్స్ ఏంటంటే లాస్ట్ డే ఆఫ్ డేట్, ఇదే సింటాక్స్, సింపుల్. లాస్ట్ డే. సో ఈ లాస్ట్ డే దేనికి యూజ్ చేస్తాం మనం, ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు గెట్ ద లాస్ట్ డేట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ డేట్. అంటే మనం ఏం చెప్తున్నానంటే నేను, ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు గెట్ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ డేట్. అంటే ఈ లాస్ట్ డే కాలంలో మనం ఏదైతే డేట్ ఇస్తామో, ఈరోజు డేట్ ఇచ్చాము, ఈరోజు 11th అని ఇచ్చాము. ఒకవేళ దీన్ని లాస్ట్ డే ఎలా కనుక్కుంటామంటే, ఈ లాస్ట్ డే యూజ్ చేసి లాస్ట్ డే ఈ మంత్ ఆఫ్ మే ఏంది లాస్ట్ డే, దీనికి 31st అని వచ్చేసిద్ది. ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేసుకుంటే సెలెక్ట్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఈరోజు సిస్ డేట్ ఫ్రమ్ డ్యూయల్. చూడండి, లాస్ట్ డేట్ ఇచ్చాను. చూసుకుంటే 31st మే. అర్థమైంది కదండి. ఇట్ ఈజ్ ఈజీ టు గెట్ ద లాస్ట్ డేట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ స్పెసిఫైడ్ డేట్. ఈ ఫంక్షన్ వచ్చేసి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా మనం ఈ డేట్లో ఇచ్చిన డేట్ వాల్యూ లాస్ట్ డే మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం సిస్ డేట్ ఇచ్చాం, ఈరోజు కరెంట్ డేట్ వాల్యూ ఇచ్చాం ఇక్కడ లాస్ట్ డే కాలంలో ఇస్తే, ఈ 11th మే ఇచ్చింది, కాకపోతే దీని లాస్ట్ డే మనకి చూపించింది 31st మే వచ్చింది. సో దీనికోసం ఈ లాస్ట్ డే ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తాము. ఇది ఈ మంత్, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద లాస్ట్ డే ఇన్ ద కరెంట్ మంత్. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే, ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద లాస్ట్ డే ఇన్ ద కరెంట్ మంత్. సో దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చేయాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి లాస్ట్ డేలో ఫిబ్రవరి 2022 సంథింగ్ 21లో కానీ మనము లాస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి.
ఇప్పటికైతే ఈ నెల అయితే మనం ఇలా ఇలా చెక్ చేసి ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈ మంత్ ఎండింగ్ లాస్ట్ డే ఏంది అని. అలా కాకుండా మనకి 2001లో 2021లో 2022లో అలా ఫిబ్రవరి మంత్లో లాస్ట్ డే ఏందో తెలుసుకుందాం. ఎలా? లాస్ట్ డే ఆఫ్ మనం ఒక డేట్ ఇవ్వాలి. డేట్ ఏంది? 18th ఫిబ్రవరి ఆఫ్ 2021లో తెలుసుకుందాం. తెలుసుకుంటే ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఆ 2021లో ఫిబ్రవరిలో లాస్ట్ డే ఏంది వచ్చేసి 28th. అర్థమైంది కదా? 28th అలా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అదే సేమ్ మనకి 2003లో తెలుసుకోవాలి. 2003లో ఫిబ్రవరి కాకుండా మార్చ్ తెలుసుకుందాం. మార్చ్ లాస్ట్ డే ఏంది? 31st 2003లో. అలా ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఫైండ్ ద లాస్ట్ డే ఇన్ ద కరెంట్ మంత్. ఈ మంత్కి మనం ఏదైతే యాడ్ చేస్తామో ఆ మంత్కి మనము లాస్ట్ డే తెలుసుకోవడానికి లాస్ట్ డే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాము. అర్థమైంది కదండి? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీంతో చాలా మనం యూజ్ అవుతుంది రియల్ టైం వరల్డ్ మనకి వీటితోటి. ఇంతే సార్, అర్థమైంది కదండి? సార్ అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సినారియో ఇస్తాను. మనము నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకుంటాము? నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే ఎలా అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి. ఎలా? అవుట్పుట్ రానియాలి. నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే అవుట్పుట్ కావాలి నాకు. అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది? సెలెక్ట్ లాస్ట్ డే. చెప్పాను కదండి, లాస్ట్ డే ఇచ్చేసి ఈ మంత్ సిస్ డేట్ ఇచ్చేస్తే ఏమొచ్చింది? లాస్ట్ డే వచ్చింది ఈ మంత్ది ఫ్రమ్ డ్యూయల్. అంతే కదా? లాస్ట్ డే వచ్చింది మనకి. లాస్ట్ డే 31st. మనకి నేనేం అడిగాను? నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే అంటే దీనికే మనము +1 యాడ్ చేసేస్తే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే వచ్చేసింది కదండి? హలో సార్ వచ్చింది సార్. సేమ్ అలాగే నెక్స్ట్ మంత్ లాస్ట్ డే చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ డే మనం ఎలాగో తెలుసుకున్నాం. నెక్స్ట్ మంత్ లాస్ట్ డే ఎలా తీసుకుంటాం మనం? సెలెక్ట్, మీరు చెప్పాలి. లాస్ట్ డే నెక్స్ట్ మంత్ లాస్ట్ డే, వచ్చే మంత్కి లాస్ట్ డే ఎలా అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎలా? మామూలుగా వచ్చే మంత్ కావాలంటే ఏం చేయాలి? యాడ్ మంత్స్ సిస్ డేట్ కామా 1 ఫ్రమ్ డ్యూయల్ టీహెచ్ఎస్. ఓకే, చేసుకుంటే నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చింది. అర్థమైంది అవును కదా? సార్. ఈ నెక్స్ట్ మంత్కి మనం లాస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి. దీనికి లాస్ట్ డే పెట్టేస్తాం. లాస్ట్ డే ఓకే, వచ్చేసింది కదండి? వచ్చింది సార్. నెక్స్ట్ మంత్ లాస్ట్ డే వచ్చేసింది. సింపుల్, అంతే. సేమ్ అలాగే ప్రీవియస్ మంత్ ఫస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి. జరిగిపోయిన లాస్ట్ మంత్ది ఫస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి. ఎలా? సెలెక్ట్, చెప్పండి. లాస్ట్ డే ప్రీవియస్ మంత్ ఫస్ట్ డే తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ డే సార్. లాస్ట్ యాడ్ మంత్స్ వెరీ గుడ్. యాడ్ మంత్స్ సిస్ డేట్ కామా చెప్పండి. ఇప్పుడు -1 సార్. -2 అండి. ఇప్పుడు -1 చేసి ఓకే. మనం ఏం చేద్దామంటే ఈజీగా ఇప్పుడు లాస్ట్ డేట్ది కనుక్కోవాలి. ఇప్పుడు -2 చేసామనుకోండి, మనకి
మార్చ్లోకి వెళ్ళిద్ది ఇది. ఫ్రమ్ అవును సార్. మార్చ్లోకి వెళ్ళిద్ది. మార్చ్లో వెళ్ళిపోయింది. దాని తర్వాత లాస్ట్ డే చెక్ చేస్తాం మనం. లాస్ట్ డే మార్చ్ది ఏమొచ్చింది? 31st మార్చ్. మళ్ళీ దీనికి 31st. +1 యాడ్ చేస్తే అయిపోయాయి. ఫస్ట్ డే వచ్చేసింది కదండి. మనకు లాస్ట్ మంత్ ఫస్ట్ అవును డే సార్. కావాలి, అంతే. అది సేమ్ అలాగే ఒకవేళ సరే ప్రీవియస్ సరే లాస్ట్ మంత్ది లాస్ట్ డే కనుక్కుందాం. లాస్ట్ మంత్ది లాస్ట్ డే ఎలా వచ్చింది? సెలెక్ట్, చెప్పండి. లాస్ట్ మంత్ లాస్ట్ డే ఈజీ అది. రా- లాస్ట్ లాస్ట్ యాడ్ మంత్స్ యాడ్ మంత్స్ ఈజ్ డేట్ కామా, చెప్పండి. -1 సార్. వెరీ గుడ్. చేస్తే మనకి ఎక్కడ వెళ్ళిద్ది? ప్రీవియస్ మంత్లోకి వెళ్ళింది. దీనికి లాస్ట్ డే ఎలా కనుక్కుంటాం మనం? అవును సార్. లాస్ట్ డే ఎలా? లాస్ట్ డే దాన్ని పెడితే చాలు సార్. అంతే, వెరీ గుడ్. లాస్ట్ డే అయిపోయి ప్రీవియస్ మంత్ లాస్ట్ డే, అంతే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మంత్ ఫస్ట్ డే కావాలి నాకు. ఈ మంత్ ఇప్పుడు జరుగుతున్న మంత్ ఫస్ట్ డే కావాలి. ఎలా చెప్పండి? ఓకే సార్. సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ ఈ మంత్ ఫస్ట్ డే. యాడ్ మంత్స్. ఓకే, యాడ్ మంత్స్ చెప్పండి. సిస్ డేట్ -1 లాస్ట్ మంత్లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ 1 సార్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఉంది. లాస్ట్ మంత్కి వెళ్ళింది. దీని నుండి మనం ఈ మంత్ ఫస్ట్ డే కావాలి నాకు, దీనికి లాస్ట్ డే అని పెడతాం, అవును సార్. అంతే. లాస్ట్ డే ఇక్కడ పెడితే 1 పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. అయిపోయాయి. వెరీ గుడ్, అంతే. +1 +1 సార్. అంతే, సూపర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. లాస్ట్ డే డే మంత్స్. లాస్ట్ డే యాడ్ మంత్స్ రెండు వచ్చేసాయి మీకు. సేమ్ అలాగే మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇంకేది ఉంది? లాస్ట్ డే కూడా అయిపోయింది. తర్వాత నెక్స్ట్ డే చెక్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ డే ఏంది? సింటాక్స్ ఏంది నెక్స్ట్ డేకి? సింటాక్స్ నెక్స్ట్ డే డేట్ కామా, ఇది దీనికి మనము ఎలా ఇవ్వచ్చు అంటే వీక్ అయినా ఇవ్వచ్చు, రోజైనా, డే అయినా ఇవ్వచ్చు. ఒక ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలి ఇవన్నీ. ఏది నేను చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ జనరల్గా దేనికి యూస్ చేస్తాము? నెక్స్ట్ డే దేనికి యూస్ చేస్తాము? ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు గెట్ ద కమింగ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద వీక్ డే. ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకవేళ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే దీనికి సండే డేట్ ఇచ్చాం మనం. దీనికి నెక్స్ట్ ఫ్రైడే డేట్ కనుక్కోవాలి. ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ డే మనం తెలుసుకోవచ్చు. దీని సింటాక్స్ వచ్చేసి వీక్. ఈజీ, ఇది కూడా చాలా ఈజీ. అండర్స్కోర్ డే వచ్చేసి ఒక ఫార్మాట్లో ఇవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ డే. ఓకే, దేనికి యూస్ చేస్తామని చెప్పాను ఇప్పుడు. ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు గెట్ ద కమింగ్ డేట్ బేస్డ్ ఆన్ ద వీక్ డేస్. వచ్చే డేట్ కనుక్కోవడానికే మనం ఈ నెక్స్ట్ డే అనేది యూస్ చేస్తాము. సో ఎలా యూస్ చేస్తాము? దీనికంటే ముందు మనం ఒకటి తెలుసుకోవాలి. ఒక ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకి వీక్ డేస్కి. ఇప్పుడు ఈ వీక్ డేస్ ఫార్మాట్ ఏందని మనకి కనుక్కోవాలి అంటే మనకి ఎస్క్యూఎల్లో డి అంటే ఫస్ట్ సండే,
సండే మండే ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వీక్ డేస్, సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే సార్ థర్స్డే. దానికి సండేకి ఫస్ట్ డే అని ఇస్తాం. సండే అంటే ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే అంటే మండే, థర్డ్ డే అంటే ట్యూస్డే, మండే. అలా. డి అంటే అలా. అదే మనం డివై అని ఇచ్చామనుకోండి, హాయ్ వెంకీ. హాయ్ సార్. ఇప్పటి వరకు మనము యాడ్ మంత్స్, సిస్ డేట్, సిస్ టైం స్టాంప్, యాడ్ మంత్స్ గురించి, లాస్ట్ డే లాస్ట్ డే. గురించి తెలుసుకున్నాము. సో చూద్దాం, ఇది అయిపోయాక మళ్ళీ చెప్పమంటే చెప్తాను ఈ సెషన్. ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం, కంటిన్యూ చేసేది. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ డే అంటే మనం నెక్స్ట్ డేలో ఫార్మాట్స్ ఏంటంటే వీక్ డేస్కి డి అంటే ఫస్ట్ సండే మండే ట్యూస్డే వెన్స్డే ఉన్నాయి కదండి. ఆ వీక్ డేస్లో సండే వచ్చేసి ఫస్ట్ డే అని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాం, గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఎస్క్యూఎల్లో. డివై అంటే సండే, ఎస్యుఎన్ సండే అండి. అదే సేమ్ అలాగే డే అంటే డే పూర్తిగా ఇచ్చాం కాబట్టి సండే కూడా పూర్తిగా వచ్చింది. డివై కొద్దిగా పేరు ఇచ్చాం కాబట్టి ఎస్యుఎన్ వరకే వచ్చింది. సో ఇలాగా మనం ఈ నెక్స్ట్ డే యూజ్ చేసుకొని కమింగ్ డేట్ని రాబెట్టుకుంటాం ఈ వీక్లో వచ్చేది. సో మనకు క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కమింగ్ సండే డేట్, మనం కమింగ్ సండే డేట్ని ఎలా తెలుసుకుంటాము, ఏ డేట్ వచ్చిద్దని తెలుసుకుంటాము. ఎలా అంటే సెలెక్ట్, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డేకి మనకి సింటాక్స్ ఏంది, డేట్ ఇవ్వాలి. డేట్ ఏంది ఈరోజు, డేట్స్. సిస్ డేట్ ఇచ్చాం. సిస్ డేట్ ఇచ్చాక మనకి ఈ 3 ఫార్మాట్స్లో ఏ ఫార్మాట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు మనం. ఒకవేళ మనం డి ఇచ్చామనుకోండి, మనం 1 అలానే యూజ్ చేయాలి. డివై ఇచ్చామనుకోండి ఎస్యుఎన్ యూజ్ చేయాలి. డిఏవై అని ఇచ్చామనుకోండి పూర్తిగా ఎస్యుఎన్ డిఏవై అని రాయాలి. మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇక్కడ డివై అని ఇద్దామని, డివై ఫార్మాట్లో ఇద్దాం అంటే ఎస్యుఎన్ స్ట్రింగ్ ఎస్యుఎన్ ఫార్మాట్లో ఇచ్చాను. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ చెక్ చేసుకుంటే మనకి 18th మే వచ్చింది, సండే, నెక్స్ట్ సండే. చూసారు కదా, 18th మే కనబడుతుంది కదండి. సార్ వెళ్ళిపోయాడు వెంకీ, ఉన్నాడు. ఓకే, సేమ్ అలాగే మనము నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకోవాలి. సండే ఎప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాము, నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఎలా అని తెలుసుకోవాలి. సేమ్ ఇలాగే ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేసి నెక్స్ట్ డే కామా సిస్ డేట్ ఫ్రైడే, ఎఫ్ఆర్ఏ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, లేదా ఫ్రైడే అని కూడా రాయచ్చు. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ 16th మే ఫ్రైడే వస్తుందా అని తెలుసుకుంటాము. సేమ్ అలాగే ఈ కరెంట్ మంత్లో ఫస్ట్ సండే ఎలా వస్తుందని తెలుసుకోవాలి. ఈ మంత్లో ఫస్ట్ సండే ఎప్పుడు, 4వ తారీఖు. ఈ మంత్లో ఎలా వచ్చిందని తెలుసుకుంటాము. వెంకీ, సార్ ఇమ్తియాజ్ చెప్పండి. సార్ ఇదే మంత్లో ఫస్ట్ సండే ఎప్పుడు వచ్చిందో డేట్ కావాలి నాకు, ఎలా తెలుసుకుంటాము. నేను చెప్తాను చూడండి. సెలెక్ట్ యాడ్ మంత్స్ చేసుకుంటాం. యాడ్ మంత్స్ చేసుకొని సిస్ డేట్ కామా లాస్ట్ మంత్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ వెళ్తే లాస్ట్ మంత్లోకి వెళ్ళింది. మళ్ళీ ఈ లాస్ట్ మంత్ నుండి మనం లాస్ట్ డేకి వద్దాం. లాస్ట్ డేకి వచ్చాక 30 ఏప్రిల్ అని వచ్చేసింది. లాస్ట్ డే వచ్చాక ఇంకా ఇక్కడ నుండి మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుండి, లేదా సరే లాస్ట్ డే ఫస్ట్ మంత్ అని వచ్చింది అనుకోండి,
ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ డే, నెక్స్ట్ డేకి సింటాక్స్ ఏంది మనం చూసుకుంటే, నెక్స్ట్ డే డేట్ ఇచ్చాం, అదే డేటు. ఇప్పుడు వీక్ ఆఫ్ ద డే ఇవ్వాలి ఇదే ఫార్మాట్స్లో. ఈ వీక్ ఆఫ్ ద డే ఏంది, మనం ఇదే డేట్ని ఒకటే అనుకుందాం. కామా, దీనికి కామా ఇచ్చేసి సండే, క్లోజర్ బ్రాకెట్స్ ఇచ్చేస్తే 4th మే చెప్పాను కదండి, 4th మే. అంతే, అర్థమైంది కదండి. అర్థమైంది సార్. ఎస్ సార్. సేమ్ అలాగే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే మంత్లో లాస్ట్ సండే ఎప్పుడు వస్తుందో తెలుసుకోవాలి. ఎలా, ఇప్పుడు పైన చూసుకుంటే ఇదే మంత్లో ఫస్ట్ సండే ఎప్పుడు వచ్చిందో చూసుకున్నాం. అదే ఇదే మంత్లో లాస్ట్ సండే ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలుసుకోవాలి. ఎలా, ఇదే మంత్లో లాస్ట్ సండే, ఇదే మంత్లో లాస్ట్ సండే కావాలి అంటే డైరెక్ట్ మనం లాస్ట్ డేకి వెళ్తాం. లాస్ట్ డే అంటే ఏంది, sys date ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఈ మంత్ ఎండింగ్లోకి 31. ఈ మంత్ ఎండింగ్లోకి మనం వెళ్ళాం. ఈ మంత్ ఎండింగ్లోకి వెళ్తే లాస్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి 7 days మైనస్ చేస్తాం మనం డైరెక్ట్గా. -7 24 24th మే, 24th మే సాటర్డే, 24th మే సాటర్డే వచ్చాం. ఇక్కడ నుండి మనం నెక్స్ట్ డే చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ డే ఇక్కడ నుండి మనం నెక్స్ట్ డే చూసుకుంటే నెక్స్ట్ డేకి ఏంది సింటాక్స్, కామా సండే లేదా సన్ ఇస్తే అయిపోయింది. 25th మే లాస్ట్ సండే, ఈ మంత్ లాస్ట్ సండే ఎప్పుడు వచ్చింది, 25th మే. అర్థమైంది కదండి. ఏం లేదండి, sir. ఇవి ఎలాగైనా చేయొచ్చు, మనకి తెలిసినట్టు మనం ఈజీగా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి అంతే. ఇదే సేమ్ మనం ఎలా చేయొచ్చు అంటే, సేమ్ మనం యాడ్ మంత్స్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ మంత్లోకి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్లో నుంచి మళ్ళీ లాస్ట్ డేకి వచ్చి లాస్ట్ డే నుంచి మనం నెక్స్ట్ డే ఫైండ్ అవుట్ చేసుకొని అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే లెంత్ మనకి ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉండాలంటే అలా చూసుకోవచ్చు. -7 అలా కాకుండా -10 కూడా ఇవ్వచ్చు. -10 ఇచ్చినా కూడా 25th వచ్చింది. అర్థమైంది కదండి. sir. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు ఏం చేశానంటే ఈ మంత్ నుండి లాస్ట్లోకి వెళ్ళిపోయాను. లాస్ట్లో నుంచి ఓ 10 రోజులు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను, మధ్యలో నుండి మళ్ళీ ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ డే సండే అని లాస్ట్ అని చూసుకున్నాను, 25th మే అలా. సార్ నాకు డౌట్ సార్. ఇప్పుడు మనం ఒక షాప్ లో నుంచి ఒక ప్రొడక్ట్ కొనుక్కున్నాం సార్. కొనుక్కొని అది వాళ్ళు లాస్ట్ ఒక 60 days తర్వాత కట్టండి అని చెప్పారు సార్. ఇప్పుడు దీనిలో చూసుకోవచ్చా 60 days తర్వాత అది ఏ మంత్ వస్తుంది, ఏ వీక్ వస్తుంది అని తెలుసుకోవచ్చు. అదే కదా నేను చెప్పింది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా సెలెక్ట్ sys date ప్లస్ 60 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. ఇక్కడ నుండి 60 days ఇంటర్వల్ వచ్చింది 10th జూలై. ఓకే. డైరెక్ట్గా మనం తెలుసుకుంటాం. సేమ్ అలా కాకుండా యాడ్ మంత్ కూడా చేయొచ్చు. సెలెక్ట్ యాడ్ మంత్స్ చెక్ చేసుకొని sys date కామా 60 days అంటే ఏంది, 2 months కదా, ఫ్రమ్ డ్యూయల్ 11 జూలై మళ్ళీ సేమ్ వచ్చింది. ఓకే సార్. అంతే, ఎలాగైనా చెక్ చేసుకోవచ్చు మనకు కావాల్సి వచ్చినట్టు. కాకపోతే మనకు అన్ని ఫంక్షన్స్ తెలిసి ఉండాలి అంతే. ఓకే సార్. ఇప్పుడు లాస్ట్ డే అయిపోయింది, నెక్స్ట్ డే కూడా అయిపోయింది, తర్వాత యాడ్ మంత్ కూడా అయిపోయింది. మంత్స్ బిట్వీన్ చెక్ చేద్దాం.
మంత్స్ బిట్వీన్కి సింటాక్స్ ఏంది? జనరల్గా ఈ మంత్స్ బిట్వీన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాము? పేరులోనే ఉంది. మంత్స్ బిట్వీన్ ఈజ్ ఈజీ టు ఐడెంటిఫై బిట్వీన్ ద టూ డేట్స్. Between the two dates we will get the information how many months it is used, like this. So generally it is easy to get the months between the two dates. ఈ months between కి syntax ఏంది? months between date కామా మళ్ళీ డేట్, 2 dates అంతే కదండి. మంత్స్ బిట్వీన్ 2 months బిట్వీన్లో మనకి డేట్ ఎన్ని మంత్స్ వచ్చాయి, ఎన్ని డేస్ వచ్చాయి అవి తెలుసుకోవాలి అంతే. సి మంత్స్ బిట్వీన్ చూడాలి అంటే సో మంత్స్ బిట్వీన్కి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్, మనం ఒక ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక్కోవాలి. పర్టికులర్ ఎంప్లాయీకి మన ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందనేది తెలుసుకోవాలి. ఎలా తెలుసుకుంటాం అతన్ని? ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్, ఇది PLOIES, ఓకే ఎంప్లాయీస్. ఈ టేబుల్లో నుంచి మనము ఒక ఎంప్లాయీకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ ఎంప్లాయీ టేబుల్? ఎలా? by using the months between we can identify how many months or how many years of experience are they have. సో జనరల్గా మనము మన మంత్స్ బిట్వీన్ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే సెలెక్ట్ మంత్స్ బిట్వీన్, సింటాక్స్ వచ్చేసి సిస్డేట్. ఈ సిస్డేట్ వచ్చేసి తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఏదో ఒకటి డేట్ 18th May 2000 ఇచ్చాను అనుకోండి. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ దీంట్లో నుండి ఎన్ని మంత్స్ వచ్చాయో మనకి డిఫరెన్స్ వచ్చింది, ఇన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి. ఇలా ఈ మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఈ డేట్ నుండి ఈ డేట్కి ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవడానికి మంత్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తాం. ఇదే మంత్స్ బిట్వీన్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం ఇయర్స్ కూడా తెలుసుకోవచ్చు. సేమ్ దీన్నే డివైడెడ్ బై 12 చేస్తే ఇయర్స్ రూపంలో వచ్చింది. 24 years 2000 నుండి ఇప్పటికి 24 years 9 months డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇలా సేమ్ ఇలాగే ఈ మంత్స్ బిట్వీన్ యూజ్ చేసి మనం ఎంప్లాయీస్ టేబుల్లో నుంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎవరెవరికి ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో కనుక్కోవాలి. ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం, ఎలా తెలుసుకుంటాం? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఈ టేబుల్లో నుండి మనం ఎంప్లాయీస్ టేబుల్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఇప్పుడు అన్ని కాలమ్స్ కాకుండా కొన్ని కాలమ్స్ తీసుకుందాము. సెలెక్ట్ ఎంప్లాయీస్, ఎంప్లాయీ ఐడి కామా ఫస్ట్ నేమ్ కామా హైర్ డేట్ కామా జాబ్ ఐడి కామా శాలరీ. ఓకే శాలరీ. ఇక్కడ నుండి మనము ఒక డిరైవ్డ్ కాలం కూడా ఇద్దాం. ఆ డిరైవ్డ్ కాలంలోనే మనము ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో తెలుసుకుందాం. ఉన్నదానికి ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకోవాలంటే అంటే ఒక డేట్ నుండి ఇంకో డేట్కి మనము మంత్స్ బిట్వీన్ ద టూ డేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం ఏం యూస్ చేస్తాము? మంత్స్ బిట్వీన్ యూస్ చేస్తాం. సో మంత్స్ బిట్వీన్, ఇప్పుడు హైర్ డేట్ ఇక్కడ ఉన్న దానికి సిస్ డేట్ నుండి ఈ డేట్ నుండి ఈ హైర్ డేట్ కాలం ఉంది కదన్న, దీంట్లో ఈ హైర్ డేట్ ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్గా ఈ హైర్ డేట్ కాలంలో ఉన్న డేట్స్ని ఈ డేట్ నుండి క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది.
ఆటోమేటిక్గా ఎన్ని మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయో మనకి తెలిసిపోద్ది. ఇది యాజ్ అలియాస్ నేమ్ ఇద్దాం దీనికి, యాజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని, ఈఎంపీ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఇద్దాం. డిరైవ్డ్ కాలం పేరు, డిరైవ్డ్ కాలం అంటే మనం సృష్టించిన కాలం పేరు. డిరైవ్డ్ అంటే ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్. చెక్ చేసుకుంటే ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ టేబుల్ చెక్ చేసుకుంటే ఇలా వచ్చింది మనకి. దీనికి మనకి నిన్న చెప్పినట్టు మనం దీనికి అన్ని ఇవి .666 ఇవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. దీనికి ఇవన్నీ అవసరం లేకుండా మనం ట్రంకేట్ చేయొచ్చు. నిన్న చెప్పాను కదండి, ట్రంకేట్ ఆఫ్ ట్రంకేట్ చేస్తే చూడండి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఒక వాల్యూ అనేది వచ్చింది, బేస్ వాల్యూ అనేది వచ్చింది, ఐడెంటిఫై చేసింది. ఇన్ని మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మంత్స్లో చూసుకుంటే మనకు అర్థం అవ్వదు కదండి. సో దీనికి ఇయర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం, డివైడ్ బై 12 చేసుకుంటే చూడండి ఇప్పుడు ప్రతి ఎంప్లాయీకి మనం ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకుంటున్నాం. 17 ఇయర్స్ ఉన్నాయి, 20 ఇయర్స్, ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అర్థమైంది కదండి? ఎస్ సార్, అర్థమైంది. ది మంత్స్ బిట్వీన్ యూస్ చేసుకొని ఇలా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న చెప్పినట్టు సచిన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తెలుసు కదండి, అందరికీ తెలిసిందే. సచిన్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 24th April 1973 అని. సచిన్కి ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉందో మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఎలా సెలెక్ట్ మంత్స్ బిట్వీన్ ఈ డేట్ నుండి మనోడి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏంది 24th April 1973 ఫ్రమ్ డ్యూయల్. అంతే, ఇన్ని ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంది, డివైడెడ్ బై 12 చేద్దాం. ఓకే, 52 ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ఉంది సచిన్ టెండూల్కర్. ఇలా మనం మంత్స్ డిఫరెన్స్ ఈ డేట్ నుండి మంత్కి ఎన్ని ఇయర్స్లో చెక్ చేసుకోవచ్చు, ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందో చెక్ చేసుకోవచ్చు యూజింగ్ దిస్ మంత్స్ బిట్వీన్. అర్థమైంది కదండి? ఈరోజు మన టాపిక్ డేట్ ఫంక్షన్. వెంకీ, నీకు ఇవి చెప్పాలా? నువ్వు మిస్ అయినా ఇప్పుడు టాపిక్ సిస్ డేట్, సిస్ టైం స్టాంపు ఇవన్నీ చెప్పాలా, లేదా వీడియోలో చెక్ చేసుకుంటా? రికార్డింగ్లో చెక్ చేసుకో. ఓకే సార్. ఓకే గాయ్స్, ఈ రోజుకి ఈ ఫంక్షన్ చెక్ చేసుకున్నాం, డేట్ ఫంక్షన్ అనేది. అర్థమైంది కదండి? రేపు మళ్ళీ డేట్ ఫంక్షన్ అయిపోయింది, కన్వర్షన్ ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి? డేట్, క్యారెక్టర్, టైం స్టాంపు, నెంబరు, ఇవన్నీ ఏంది కన్వర్షన్స్. ఈ కన్వర్షన్స్ ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అనేది తెలుసుకుందాం రేపు. కన్వర్షన్ ఫంక్షన్ తర్వాత జనరల్ ఫంక్షన్, ఆ తర్వాత జాయిన్స్లోకి వెళ్దాం. ఆ జాయిన్స్ అయిపోయాక తర్వాత మనము సెట్ ఆపరేటర్స్లోకి వెళ్దాం. సెట్ ఆపరేటర్స్ అయిపోయాక మనం మళ్ళీ సబ్ క్వెరీస్లో చూసుకుందాం. సబ్ క్వెరీస్ అయిపోయాక తర్వాత మనం మళ్ళీ మల్టీ రో ఫంక్షన్స్ చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. అది అయిపోయాక తర్వాత వ్యూస్, తర్వాత అంతే, కంప్లీట్ SQL. ఓకే సార్. ఓకే అండి. ఓకే సార్. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు సండే కాబట్టి కొద్దిగా ఎర్లీగా పెట్టేశాను. రేపు యాజ్ యూజువల్ టైం 3:30కి కనెక్ట్ అవుదాం మళ్ళీ. ఓకే సార్. ఇంతియాజ్, ఇది సినారియో వెంకీ, మీరిద్దరు ఇది సినారియోస్ పెట్టట్లేదు, లేదా నేను చెప్పమంటే చెప్పేస్తాను అది ఎలా చేయాలనేది. ఒకవేళ హింట్ ఇవ్వాలి అంటే చెప్పండి సార్. అదే అది మీరు చెప్పినప్పుడు మంచిగా ఉంటుంది సార్, అది మళ్ళీ చేస్తే రావట్లేదు సార్. అది
కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాను సార్ చేసేప్పుడు. అదే ఇది మధ్యలో ఫస్ట్ పేరు తెలుసుకోవడం అంటే ఈజీ, నెక్స్ట్ పేరు తెలుసుకోవడం, లాస్ట్ పేరు తెలుసుకోవడం అన్నా కూడా ఈజీయే. కానీ మధ్యలో పేర్లు అవి తెలుసుకోవాలంటే కొద్దిగా ఆలోచించాలి దీనికి, ఇవి ఇవి ఎలా చేయాలనేది. రేపు ఆకాష్ కూడా జాయిన్ అవుతాడు కదా, రేపు చెప్తాను మరి. లేకుంటే ఓకే సార్. అంటే మా దగ్గర అది ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంది సార్, అది దాంట్లో చేస్తున్నాం మేము. అది కొన్ని రాలేదు సార్. అది ఏం రాలేదు అంటే మీరు దీంట్లో అంటే ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ మై ఎస్క్యూఎల్ ఉన్నాయి కదా సార్, అవి. అవును. అంటే నా దగ్గర ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ ఉంది సార్, అది చేశాను, అది రాలేదు సార్. అది అంటే సినారియో మీకు రాలేదంటారా? ఓకే, నో ప్రాబ్లం, నేను చెప్తాను. ఇమ్తియాజ్ చేసాడంటగా, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇమ్తియాజ్ అది కూడా కొన్ని రాంగ్స్ వచ్చినాయి సార్. కరెక్ట్గా అయితే ఓకే. హలో, చెప్పండి. అదే సార్ అన్ని కరెక్ట్గా చూడండి. ఓకే, లేదా ఏం లేదు, నేను చెప్తాను చూడండి, వినండి ఎలా చేయాలో. ఓకే సార్, ఇప్పుడే చెప్పిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చెక్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు మనకు నేను ఇచ్చిన సినారియో ఏంది, కన్సిడర్ ద బిలో కాలం వాల్యూ. ఈ స్ట్రింగులు కాలం ఇది కాలం వాల్యూగా యాక్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పటికి స్ట్రింగ్ వెల్కమ్ టు చెన్నై క్రోంపేట్, వెల్కమ్ టు బెంగళూరు ఐటీపీఎల్, వెల్కమ్ టు ముంబై కళ్యాణ్ అని ఉంది. దీనికి మనం యూజింగ్ సబ్స్ట్రింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రింగ్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ ద సిటీ నేమ్స్, చెన్నై, బెంగళూరు, ముంబై. అంటే మధ్యలో పేర్ల వరకు మనకి కావాలి. ఆ మధ్యలో పేర్లు కావాలంటే ఎలా చేయాలి? సబ్స్ట్రింగ్ అండ్ ఇన్స్ట్రింగ్ యూజ్ చేసి ఫస్ట్ మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే, సెలెక్ట్ సబ్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఇద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్ నేను చూస్తున్నాను, స్ట్రింగ్ ఇచ్చాం, స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను, కనబడుతుంది కదండి మీకు? అప్పుడు మనకి సబ్స్ట్రింగ్కి మన సింటాక్స్ ఏంది? సబ్స్ట్రింగ్కి స్ట్రింగ్ ఇచ్చి తర్వాత ఏ నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడి వరకు కావాలి, సబ్స్ట్రింగ్కి సింటాక్స్ గుర్తుంది కదండి. అంటే మనకి ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాడు అంటే, నేను ఇన్స్ట్రింగ్ ఇస్తాను డైరెక్ట్గా. నేను ఒక నెంబర్ 8 నుండి కావాలి, అక్కడ వరకు కావాలి, 4 వరకు కావాలి అని చెప్పట్లేదు. నేను ఇన్స్ట్రింగ్ ఇచ్చి ఇన్స్ట్రింగ్తో మనం ఏం తెలుసుకుంటాం? సరే, సెలెక్ట్ ఇన్స్ట్రింగ్, ఎక్కడి వరకు కావాలనేది ఇన్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కామా, ఇది కోట్ సింగిల్ కోట్లో వచ్చి స్పేస్ ఇచ్చాను, ఇది స్పేస్, ఈ స్పేస్ కావాలి అని. ఈ స్పేస్ ఎక్కడి నుండి ఎక్కడి వరకు? ఫస్ట్ నుండి 1 to 2 వరకు కావాలి. అంటే 1 2 అంటే ఏంది? ఇన్స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను, ఈ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఫస్ట్. ఈ స్ట్రింగ్లో ఈ స్పేస్ చూస్తుంది. ఈ స్పేస్ ఎక్కడెక్కడుంది? ఇక్కడుంది, 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 3 చోట్ల ఉన్నాయి. ఆ 3 చోట్ల మనకి మొదటి నుండి ఫస్ట్ నుండి రెండోది కావాలంటుంది. ఇది కాకుండా రెండోది డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుండి మనకి ఈ డేటా డిస్ప్లే అయ్యింది. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ దీని వరకు 11 నెంబర్ అని ఇచ్చింది. 11 ఎంత చేయండి? 1 2 3 4 5 6 7 8, స్పేస్ కూడా ఒక క్యారెక్టర్, 9 10 11 క్యారెక్టర్స్ అయిపోయినాయి. అంటే 11 ఇప్పుడు ఎక్కడి నుండి కనిపిస్తే చెన్నై క్రోంపేట్ అని కనిపించింది. సో ఇదే 11ని, ఈ నెంబర్ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 11 వచ్చింది, 11 నెంబర్. ఇదే 11ని నేను డైరెక్ట్గా ఇందులో ఇస్తాను. ఎందుకంటే మనం సబ్స్ట్రింగ్ ఏంది? ఏ నెంబర్ నుండి క్యారెక్టర్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము, తర్వాత ఏ నెంబర్ నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అనేది ఇవ్వాలి. నెంబర్ నాకు ఎక్కడి నుండి కావాలి? 11 నెంబర్ నుండి కావాలి. ఇలా ఇచ్చాను ఆ నెంబర్కి. 11 డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు కదా, హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూ. సో నేను డైరెక్ట్గా ఇలా ఇచ్చాను 11 అని. తర్వాత ఫ్రమ్ డ్యూయల్
చెక్ చేసుకుంటే చెన్నై క్రోంపేట్ అని వచ్చింది, ఇక్కడ నుండి వచ్చింది, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. మీరు ఎప్పుడైనా చూసుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనకి ఇన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చేసి ఇలా పెద్ద స్ట్రింగ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, మనకి వాడు అడిగాడు 2 నుండి కావాలి అన్నాడు అనుకోండి, ఈ వెల్కమ్ అనేది తీసేయాలి, 2 నుండి స్టార్ట్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి, అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను చెన్నై నుండి కావాలి అన్నాను, అంటే చెన్నై కావాలన్నాడు, చెన్నై వరకే కావాలి అన్నాను. సో ఈ మొత్తం నాకు అవసరం లేదు కదా, అవసరం లేనిది తీసేయడమే. నాకు కావాల్సింది చెన్నై, తర్వాత క్రోంపేట్ కూడా తీసేస్తాను. అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఈ సబ్స్ట్రింగ్ యూస్ చేసేసి వెల్కమ్ టు తీసేసాను. ఇప్పుడు చెన్నై క్రోంపేట్ వరకు వచ్చింది. ఇప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ క్రోంపేట్ కూడా తీసేస్తాను. క్రోంపేట్ ఎలా తీయాలి, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇన్స్ట్రింగ్ యూస్ చేస్తాను. సెలెక్ట్ ఇన్స్ట్రింగ్ ఆఫ్ కామా మళ్ళీ స్పేస్ ఇచ్చేసి ఈ స్ట్రింగ్లో నుంచి కామా ఫస్ట్ పొజిషన్ నుండి థర్డ్ అక్కరెన్స్, అంటే ఈ స్పేస్ వాల్యూ, ఈ స్పేస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంది, 1 2 3 నాకు ఇక్కడ నుండి కావాలి ఇది ఈ క్యారెక్టర్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయిందో అది ఇచ్చిద్ది. ఇప్పుడు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను నేను. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ 19 వచ్చింది. 19 అంటే ఎక్కడ చెక్ చేద్దాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 తర్వాత 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ఇవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. క్రోంపేట్ వరకు వచ్చింది. ఈ క్రోంపేట్ ఒకటే వచ్చింది. అర్థమైంది కదండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఇప్పుడు క్రోంపేట్ తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ దీంట్లో నుంచి ఈ స్ట్రింగ్లో మనం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో మనం చెక్ చేసుకుంటే ఇది వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఇందులో యూస్ చేసి క్రోంపేట్ తీసాం 19. ఈ క్రోంపేట్ నుండి మళ్ళీ నేను ఈ క్రోంపేట్ వాల్యూ తీసేస్తే మిగిలేది ఏంది, చెన్నై ఒకటి మిగిలిద్ది, అదే తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు ఏమైనా జెడ్ 2 - 3 చేసామనుకోండి 1 వచ్చింది కదా ఆటోమేటిక్గా. సేమ్ అలాగే నేను ఈ క్రోంపేట్ యూజ్ నుండి 19 క్యారెక్టర్స్ నుండి నేను ఈ క్యారెక్టర్ తీసేస్తాను. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చింది, ఆటోమేటిక్గా 8 క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి, అంటే చెన్నై అని. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. సెలెక్ట్ ఇన్స్ట్రింగ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు నేను ఎన్ని ఇచ్చాను, 2 ఇస్తాను. ఇక్కడ ఇందాక థర్డ్ అక్కరెన్స్ ఇచ్చాను. థర్డ్ అక్కరెన్స్ అంటే ఏంది, 1 2 3 ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, అంటే క్రోంపేట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేనేమి ఇస్తాను, 2 ఇస్తున్నాను. 1 2 చెన్నై వచ్చింది, చెన్నై నుండి వచ్చింది. అర్థమైంది కదండి. చెన్నై నుండి ఇక్కడ ఫస్ట్ దాంట్లో వచ్చింది. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ ఇప్పుడు చూడండి 11 నుండి వచ్చింది. 11 నుండి అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 11 నుండి అంటే ఇవి వచ్చింది. ఇందులోంచి ఇది తీసేస్తాను. క్రోంపేట్ మైనస్ అయిపోద్ది. ఇప్పుడు మిగిలేదు చెన్నై వరకే. అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. ఇప్పుడు సెలెక్ట్ ఇన్స్ట్రింగ్, ఇందులో నుండి ఇది మైనస్ చేస్తాను అంతే డైరెక్ట్గా. ఫ్రమ్ డ్యూయల్ చూస్తే 8 వచ్చింది. 8 క్యారెక్టర్లు. 8 క్యారెక్టర్లు అంటే ఏంది, ఇక్కడ నుండి 1 2 3 4 5 6 7 ఇవి ఈ క్యారెక్టర్లు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇదే 8 క్యారెక్టర్లు నాకు ఎన్ని కావాలి, ఇక్కడ పెట్టేస్తాను. ఫస్ట్ తీసుకొని ఇప్పుడు అసలైన వాల్యూ ఇప్పుడు ఏంది, సబ్స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను, ఈ స్ట్రింగ్ ఇచ్చాను. ఆ స్ట్రింగ్ నుండి ఎక్కడి నుండి స్టార్ట్ అయ్యాలో
స్టార్ట్ అవ్వాలో చెప్పాను. ఇక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుద్దా అని, చెన్నై క్రోంపేట నుండి స్టార్ట్ అవుద్ది అని చెప్తున్నాడు. అక్కడ నుండి నాకేం కావాలి, కామా పెట్టాను. ఎక్కడి వరకు కావాలో చెప్పాలి. ఎక్కడి వరకు కావాలి అంటే ఇవి, ఇది ఇచ్చాను, ఇదే ఇచ్చేస్తాను కిందకి, ఎంటర్ చేస్తాను చెన్నై. అర్థమైంది కదండి. ఎస్ సార్. సిటీ చెన్నై, అంతే. ఈజీ. ఈజీ అంటే కొద్దిగా మీరు లాజికల్గా ఆలోచించాలి అంతే. ఒక్కసారి ఆలోచించేస్తే వచ్చేస్తుంది చెన్నై. సేమ్ అలాగే నేను చెన్నై తీసుకొచ్చాను కదండి, మీరు బెంగళూరు ముంబై ఆ రెండు తీసుకొచ్చి మీరు చూపించండి. సేమ్ ఇలాగే చేయాలి. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే అండి.